Dear students, so let's revise the fundamental assumptions or postulates of statistical mechanics before we jump into the theoretical part of this particular module. So we have seen that there exist two such postulates or assumptions mainly. One is nothing but the postulate of equal a priori probabilities, and the other one talks about the equilibrium macro state of a system in terms of its accessible microstates. So both of these postulates or assumptions are talking about two terms. One is the microstate and the other one is the macro state. So we will be discussing 2 to 3 examples in this session to make it clear about the concept of microstates further. So the very first assumption of statistical mechanics is that for an isolated system in equilibrium, all accessible microstates corresponding to a given macrostate are equally probable. So there are some key words in the statement. One is that it talks about the condition of any isolated system where the number of particles, the volume and the energy is remaining constant. That too which has already attained a state of equilibrium. So for such a system, all accessible microstates, whichever microstates are accessible for the system in the given macrostate defined by bulk properties like N, V and E. So this is the description of the macro state NVE. They are all equally probable, and this particular statement is otherwise known as the statement of equal a priori probabilities. And you know that once this particular statement is obeyed in the thermodynamic limit, there is another connected statement, that is the if a system is not in equilibrium and the system attains equilibrium thereafter, then the equilibrium macro state of the system having a particular NVE, pressure, volume, temperature, etc. See, the macro state of the system can be described in terms of its state variables. It can be either extensive variables or intensive variables. So we usually use the combination of extensive as well as intensive variables to denote the macro state of the system under equilibrium. So under equilibrium, the particular system will be characterized by a macro state, and that macro state will be having largest number of accessible microstates. So if we have an information that this particular system can be in different macro states, and if you have to decide in which macro state, if you have to predict in which macro state finally the system will arrive at, the only criteria you have to look at is that which particular macro state will be having largest number of accessible microstates. That particular thing will be that particular macro state will be the equilibrium macro state, and we will always have a result like this. See, in the thermodynamic limit, where the number of particles in the system is very large, of the order of what, infinity, then the equilibrium macro state will be the only possible macro state of the system. So that is what is going to happen. Okay, so in the thermodynamic limit, we will see that the equilibrium macro state, see that I am using the word macro state, will be the only possible or physically possible. Means only possible means what is going to be really attained, physically possible macro state of the system. And what is the advantage of this particular knowledge? The knowledge is that this is what I have tried to make it clear by citing you examples of just tossing coins. See, you have got okay, I told you that in the case of tossing two coins,
okay, the probability need not be actually, exactly the physical probability exactly need not be equal to 0.5, 0.5. But once the number of coins in the tossing experiment increases to 100, the probability of getting a head or probability of getting a tail will be coming closer and closer to the standard predicted probability of 0.5. And you can see that if you take the various possible macro states along the x-axis, and the probability of that particular macro state along the y-axis, you will just see that the probability will be just peaking. Okay, if the number of trials is lesser, maybe you will be having such a binomial distribution where there is some peak, but that peak is not so distinguishable. But once the number of trials is increased, or once the thermodynamic limit of the system is achieved, you will see that one particular macro state, one particular macro state, let me say here I am taking the number of microstates. What is the term that we are used for the number of microstates? We have used the term multiplicity. Multiplicity is the term that we have used for number of accessible microstates. Another equivalent term is thermodynamic probability. Thermodynamic probability. Whenever these all terms are used, see that they mean one and the same, thermodynamic probability. Another equivalent term for the accessible number of microstates is statistical weight factor. Statistical weight factor. Always understand that these all terms just refers to the number of accessible microstate corresponding to a given macro state, and these three terms are equally represented by the letter omega. This is the letter omega, and this omega is usually a function of, it depends on the macro state. So usually we write that for an isolated system, omega is a function of its number of particles, volume, and total energy, NVE. Omega is a function of NV and E. Now suppose that I am taking number of microstates, so omega along y-axis, you will see that in the thermodynamic limit, one particular macro state will be having very large number of microstates. So it will be peaking something like that in the case of mathematical function, something like a Dirac delta function, it will be peaking at a particular macro state, and that macro state will be the equilibrium macro state, because it will be having the highest number of accessible microstates. All other macro states will be having very, very few number of accessible microstates. That happens in a state of equilibrium. So this is a basic assumption regarding the statistical state of a system under equilibrium, and hence what we are going to discuss is the equilibrium statistical mechanics. Equilibrium statistical mechanics, because we are going to analyze the behavior of physical systems once it has achieved a state of equilibrium, where they obey both of these particular assumptions. And whatever things we are going to do is based on these two assumptions. So try to understand the core idea behind these two assumptions. I know that I have repeated the same assumption, same postulate a couple of times in my videos, but understand why I have done it, because of its relevance, because this is the foundation of everything else what we are going to see in the coming sessions. So now to make the relevance of these two postulates more clear, let me discuss one or two examples of how to find out how to calculate the number of microstates in physical systems. So just let me discuss some classical systems. Later we'll be discussing quantum systems. So for example, say this is an example where you can discuss, we can count the number of microstates and the number of macrostates, and you will be able to predict which one will be the most probable macro state of the given system. So let me consider the system. Let me consider a physical system. Let's say that the system, I'm defining the system. Let me say that my system is having 4 levels. It's a 4-level system. I'm talking about molecular system, 4-level system, having 4 levels. And let me say that I have 3 particles. 4 levels, I have 3 particles
which are distinguishable. So I consider the system to be a classical one. So I consider, see that these particles are distinguishable, means something like Maxwell-Boltzmann particles. Such particles are known as Maxwell-Boltzmann particles, which are distinguishable. You know, quantum particles like Fermi-Dirac or Bose-Einstein particles are indistinguishable. So they are MB particles, classical. So these are all terms I am using so that you are familiar with the terminology. See, 3 particles, and the total energy, let us assume that the total energy is the 3 units of energy. So these 3 particles share 3 units of energy. 3 units of energy being shared. So this is my system. I am defining my system being shared. So now, if this is a situation, 3 particles, okay, so I can say that is here capital N is equal to 3 particles. N is the total number of particles in a system, right? Okay, and total energy, that is capital E, that is our symbol NVE. Okay, so E is equal to, you can say that it is equal to 3 units. And in the adjacent diagram, the units have been denoted by small letter E. This is the unit, this is 1 unit, so I am writing that is equal to 3 units. Maybe say that 1 unit is equal to 1 electron volt, say. So it will be 3 electron volt, right? So, and we consider the particle to be, even though the particles are classical particles, we assume that the energy of these levels are quantized. Okay, so these are assumptions which is known as semi-classical in its nature. It's not completely classical, it is quasi-classical or quasi-quantum. Okay, semi-classical assumptions which is in between the reality, okay, and theoretical construct. So let's say that in what all ways this particular system can exist. ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സീൻ്റെ ഡയഗ്രാം, an energy level diagram has been reproduced here. On the y-axis we have taken the total energy, okay, that is the total energy, and you can see that there are 4 levels which are denoted here. So the first level is having energy 0, you can call this one as the ground level. Then the second level is having 1 unit of energy, that is E. The third level is having 2 units of energy, 2E, and the third level has got 3 units of energy, 3. So you consider that 1 E is equal to 1 electron volt. So it's 1 electron volt, 2 electron volt, and 3 electron volt. Okay, now I have considered the particles to be distinguishable. So let's denote these particles by to distinguish them from each other. Let's denote them by some colors. Okay, see some colors. So here you can see that I have taken red. Okay, you consider almost red like this. Okay, so red, green, and blue. So these are the 3 particles. Okay, RGB, 3 colors. Now, in what all ways? Our basic question in statistical mechanics is that in what all ways, or what are the different ways in which a given amount of energy, here 3 units, can be distributed amongst the member of the system. So here 3 particles are there and 3 units of energy. In what all ways these 3 units of energy can be distributed amongst what? This particular systems. What are the possible ways? എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ 3 joule of energy അല്ലെ 3 unit energy ഈ 3 പാർട്ടിക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടാം? ഓക്കെ, വിത്തിൻ ദ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ട് 4 ലെവലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എനർജി ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കുക. നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 3 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പോസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കുക, suppose that the green one, okay, suppose that the green one has taken up 3 joules. ആകെയുള്ള 3 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജിയും ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് എനർജി ഒന്നും സിസ്റ്റത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ പറയുന്ന റെഡ് പാർട്ടിക്കിളും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിളും എന്തായിരിക്കണം, ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മീൻസ് they are told to be in the 0th energy state. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സാധ്യത. One of the multiple possibilities is this one. So this is the first possibility.
ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. ഇത് നേരെ ആ കോളം നോക്കിയാൽ മതി. സി യു നീഡ് നോട്ട് റെഫർ ടു ദ അതർ കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. ഇനി ഇതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഗ്രീൻ ബോൾ 3 എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിൾ 3 എനർജി എടുത്തതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾ 3 എനർജിയും 3 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി എടുക്കാം അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള 2 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കോളമാണ്, ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളം. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമതുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഇതേ ചിത്രത്തിന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. റെഡ് പാർട്ടിക്കിൾ, റെഡ് നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്ത പാർട്ടിക്കിൾ 3 ജൂൾസ് അല്ലെ 3 യൂണിറ്റ്സ് എനർജി എടുത്തു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബ്ലൂവും ഗ്രീനും എന്തായിരിക്കണം, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ 3 ജൂളും അല്ലെ 3 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജിയും എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഇതിനെ ഞാനൊരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റ് ചെറിയ സബ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റുകളെ വേണ്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെ എല്ലാ എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 3 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. ഇതിനെ ഓരോന്നിനും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാകും കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒബേഡ് ആവാം എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റീസിനെ, സാധ്യതകളെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആ 3 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് 1, 2, 3 നമ്മളിവിടെ ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോരോ കോളമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാൻ മറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്താ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? നോക്കൂ, ഉദാഹരണത്തിന് ദ ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിൾ. സോ വി കം ടു ദ ഫോർത്ത് വൺ. ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി എത്ര യൂണിറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്? 1 യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി എടുത്തു എന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് റിമൈനിങ് 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു റെഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബി ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി 2 + 1 + 0 = 3 യൂണിറ്റ്. സോ ഇത് മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പോസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ, ഈ റെഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ, ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഈ ബ്ലൂ പാർട്ടിക്കിൾ 2 യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജിയും ആ സമയം ഗ്രീൻ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 1 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി എടുത്താലും ഇത് മറ്റൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം പാർട്ടിക്കിൾസ് വി ഹാവ് അസ്യൂം ടു ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ഓർ ക്ലാസിക്കൽ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു 5ാമത്തെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടി. ടോട്ടൽ കൗണ്ടിങ്ങിൽ 5ാമത്തെ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, യു ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ്. റെഡ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ ബ്ലൂ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം വരുമ്പോഴും നമുക്ക് 2 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ കിട്ടും. നമുക്കിതിനെ 6ാമത്തെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നും 7ാമത്തെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്നും എണ്ണാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രീന് 0th ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ് വിത്ത് അതർ 2 തിങ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ്. സോ യു വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് ദ 8th മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ 9th മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ 2nd 3rd എനർജി ലെവൽസിൽ എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്? 6 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 6 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ അണ്ടർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും കൂടി മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം എന്താണത്? ഈ കൊടുക്കുന്ന 3 യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി 3 പാർട്ടിക്കിളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഈ അവസാനത്തെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റും. സി ഈച്ച് ദ റെഡ്, ദ ബ്ലൂ ആൻഡ് ദ ഗ്രീൻ, all the 3 have shared the energy equally. അവർ എനർജി ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആകെ ഒരേ ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എല്ലാവരും ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെയാണ്. സോ ദർ ഇസ് നോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ 10th പോസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ആകെ എത്ര ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓൾ ടുഗദർ ദർ ആർ 10 ഡിഫറെൻറ്റ് 3 + 6 + 1 = 10 ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ പോസിബിൾ. ഇനി ഈ 10 വ്യത്യസ്ത മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആയിരിക്കെ തന്നെ ഓക്കെ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഇതിലേത് അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊബബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കാണും. Okay, see this particular see condition will be the most probable one, or this will be the equilibrium macro state.
Okay, because that has got how many 6 microstates. ഇവിടെ 3 microstate ഉള്ളൂ, മറ്റൊന്നിൽ 6 microstate ഉണ്ട്, ഇതിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. So this one is having largest number of accessible microstates. That is known as what? The equilibrium macrostates. Now let me go to another example. Okay, you see, I think through examples we can understand the concept better. So okay, let's see. Now this is a very similar one. Instead of the energy levels are all given, it's much straightforward. കുറച്ചുകൂടി straightforward ആയിട്ടുള്ള ഒരു question ആണ്. It's not a real energy problem. പക്ഷേ suppose that you have got a box, and a box has been divided into 2 subcompartments, equal compartments ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, left compartment and right compartment. Okay, left and right, and you are having 4 particles. Okay, you are 4 particles, 4 particles നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇതുപോലെ തന്നെ ABCD, നമ്മൾ നേരത്തെ കളർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലേബൽ ചെയ്തതിന് പകരം നമ്മൾ ABCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. 4 പാർട്ടിക്കിൾസിന് നിങ്ങൾ 4 ബോളുകളായിട്ട് കരുതിക്കോളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഫിസിക്കൽ ഒരു അനലോജിയിൽ 4 ബോളുകളാണെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾ ഒരു ദൂരത്തുനിന്നും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഈ ബോളുകൾ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ ബോക്സിന് നേരെ എറിയുകയെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, കാരണം വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ 4 ബോളുകൾ, 4 വ്യത്യസ്ത കളറുള്ള അല്ലെ 4 ABCD എന്ന ബോളുകളെ ഞാൻ ഈ ബോക്സിലേക്ക് തുല്യ ദൂരത്തു നിന്ന് നേരെ എറിയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ 4 ബോളുകൾ ഈ ബോക്സുകളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സാധ്യതകളെ പറ്റിയാണ് പറയണത്. അതെങ്ങനെ വീഴുന്നുള്ള കാര്യം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ലേബൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സേവ് ടൈം. ഓക്കെ, ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എറിയുന്ന 4 ബോളുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എറിയുന്ന 4 ബോളുകളും എന്ത് ചെയ്യാം, ലെഫ്റ്റ് ബോക്സിൽ പോയി വീഴുന്നു എന്ന്. അതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദ 4 ബോൾസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ബോളുകൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു സാധ്യത അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്? ഐ വിൽ സേ ദാറ്റ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഹിയർ. ഒമേഗയാണ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ അത്? എല്ലാ ബോളുകളും 4 ബോളും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബോക്സിൽ പോയി വീഴുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾ ദ 4 ഓൺ ദ റൈറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇതിനൊരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1 ഉള്ളൂ. ഇനി നോക്കുക മറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ലെഫ്റ്റിൽ 3 ബോളുകൾ പോയി വീഴുന്നു, റൈറ്റിൽ 1 അവശേഷിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ അത് വരാം? നമുക്കറിയാം A എന്നുള്ളത് റൈറ്റിൽ വരാം. A റൈറ്റിൽ പോയി വീഴുന്നു, ബിയും സിയും ഡിയും ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നു. അതൊരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ABCD എല്ലാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. മറ്റൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്ക് പകരം ബി റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരാം, എയും സിയും ഡിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരാം. ഇത് മറ്റൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സി വരാം, അവശേഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരാം, ഡി വരാം, അവശേഷിക്കുന്ന 3 ഇവിടെ വരാം. അപ്പോൾ ആകെ ഈ 4 വ്യത്യസ്ത അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ്, വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ. ഒരേ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിലുള്ള മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മളൊരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്? ഇവിടെ നമ്മൾ കാണും ഈ സെക്കൻഡ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റിൽ ദർ ആർ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇതിൻ്റെ അതേ മിറർ ഓപ്പോസിറ്റ് റിഫ്ലക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബോളും 3 ഓൺ ദ റൈറ്റ്. ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 ഓൺ ദ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഈ 3 ഓൺ ദ റൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എ ലെഫ്റ്റിൽ വരാം, ബി ലെഫ്റ്റിൽ വരാം, സി വരാം, ഡി വരാം. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഒമേഗ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് 4. Now there is one more possibility. There is one more macrostate possible. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് പോസിബിൾ ആയി വരുന്നത്? 2 എണ്ണം വീതം 2 ബോക്സിലും തുല്യമായിട്ട് വീഴുന്നു. അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാന്നുള്ളതാണ് ഈ നടുക്കത്തെ സെൻട്രൽ വൺ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയും ബി ഇവിടെ വരാം, സിയും ഡിയും ഇവിടെ വരാം. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം എയും സി ഇവിടെ വരാം, ബിയും ഡിയും വരാം, എയും ഡിയും വരാം, ബിയും സിയും വരാം. അപ്പോൾ എയുടെ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റി ആയല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ഒരു പോസിബിലിറ്റി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ബിയും സിയും വരാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള 2 പേരും ഇവിടെ വരും. ബിയും ഡിയും വരാം,
എയും സിയും വരാം. ഒരു ഓർഡറിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് സിയുടെ പോസിബിലിറ്റി, സിയും ഡിയും വരാം, എയും ബിയും വരാം. തിരിച്ചെടുക്കരുത്, സിയും ഡി എടുത്താൽ പിന്നെ ഡിയും സിയും എടുക്കരുത്, കാരണം അവർ ഒരേ ബോക്സിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആകെ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, 2 വീതം വരാനുള്ള. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ 6 ways of doing. So we'll say that the number of microstate in this particular macrostate where 2 particles comes in both the boxes is what, 6. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര മാക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ്. സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 4 പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ്. 4 പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഓക്കെ, 2 ബോക്സസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ 4 പാർട്ടിക്കിൾ. ബോക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബോക്സസ് ആർ ഇക്വിവാലന്റ് ടു എനർജി ലെവൽസ്. ബോക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഓക്കെ നിലകൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിതിയല്ലേ. സോ ബോക്സസ് ഇൻ സച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി ഓക്കെ ടേക്കൺ ഇക്വിവാലന്റ് ടു എനർജി ലെവൽസ്. എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടം ലെവൽസ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 പാർട്ടിക്കിൾ 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. 2 സ്റ്റേറ്റ്സ്, അതായത് 2 എനർജി ലെവൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ ഡീജനറേറ്റ് അല്ല എന്ന് എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ടൈം വി നെഗ്ലക്ട് ദ ഡീജനറസി. നമ്മൾ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൗണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. ദാറ്റ് വി വിൽ സി ഹൗ ടു അക്കൗണ്ട് ലേറ്റർ. നമ്മൾ പിന്നീട് ഡീജനറസി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അത് ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് കണക്കിലെടുക്കും. വിൽ സി ഹൗ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് വൺ ലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ കേസുകൾ മാത്രമാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എത്ര മാക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിൾ ആണ്? നിങ്ങൾ കണ്ടു, ദിസ് ഈസ് എ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. ഞാൻ അതിനെ ഫസ്റ്റ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് റോമൻ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്, സെക്കൻഡ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. തേർഡ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഫോർത്ത് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ഇത് ഫിഫ്ത്ത് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, മാക്രോ. ഓക്കെ, സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്, എത്ര മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്? മാക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 5 എണ്ണം. 1 to 5, 5 മാക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ പോസിബിളാണ്. ഇനി ഈ ഓരോ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആക്സസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്? അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ലേ, കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം there may exist a large number of microstates. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. ഇനി പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോബബിലിറ്റീസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈച്ച് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്, ഇവിടെ എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓൾ ടുഗദർ? ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ്. 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 1 16. ആകെ ഇവിടെ 16 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത്. ഒമേഗ ടോട്ടൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ആകെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 16 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത്. ഈ 16 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റിലെ ഓരോ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റും ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ 4 ബോളുകളെ ഇങ്ങനെ ദൂരം എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ട പിന്നെ ഏതൊരവസ്ഥയും സംജാതമാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഈക്വലാണ്. ഓക്കെ, എറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വീഴും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളിലും തുല്യമായിരിക്കെ എന്നാൽ ഓക്കെ 4 എണ്ണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാവുക എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ, 4 എണ്ണം റൈറ്റ് സൈഡിലാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ, അതോ 2 എണ്ണം രണ്ടിടത്തും വീഴാനുള്ള മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണോ? ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം? ആൻഡ് അത് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആക്സസിബിൾ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ മോസ്റ്റ് പ്രൊബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതിനാണോ ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളുള്ള മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്, അതേതാണ്? തേർഡ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. രണ്ടും വീഴുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ്
ഓക്കെ, നമ്മുടെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ. സി, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓൾ ആക്സസിബിൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ഗിവൺ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആർ ഈക്വലി പോസിബിൾ. അതായത് 16 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ 16-ലെ ഓരോന്നും തുല്യവും പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് of the system will be the one having largest number of accessible microstates എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ട മൂന്നാമത്തെ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഇനി ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ എണ്ണം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളാണ്, നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ റിയൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്രയാണ്? വെറും 4 എണ്ണം വെച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 16, 4 എണ്ണവും 2 സ്റ്റേറ്റും വെച്ചപ്പോഴാണ് 16 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ വന്നത്. ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് 4 സ്റ്റേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 സ്റ്റേറ്റ് ആക്കിയാൽ തന്നെ ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടും, പാർട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് റിയൽ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ, നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഈ 4, 10, 100 ഒന്നും അല്ല. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഇറ്റ് ഈസ് മിനിമം ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് വാട്ട് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ്. മോൾസിലാണ് നമ്മൾ ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാം പറയുക, അല്ലേ? ക്രിസ്റ്റൽസിലെ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണവും മോൾസിലാണ് നമ്മൾ പറയുക, അവോഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് പറയുക. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ് ലാർജ് ആസ് സം 10 to the power 23 raised to what സം 20. ഓക്കെ, വെരി 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 ലാർജ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ ടു ദ പവർ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം വന്നേക്കാം. ഓക്കെ, സോറി, മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം വന്നേക്കാം, പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റേസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ, ഞാൻ നേരത്തെ മുൻപത്തെ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും? പീക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോസ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി വരികയും മറ്റുള്ള അവശേഷിക്കുന്ന മാക്രോസ്റ്റേറ്റുകളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കായി മാറുന്നു? 0-ലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് in equilibrium for a system in thermodynamic limit, the only physically possible macrostate will be the one having maximum number of microstates. Okay, that will be the equilibrium macrostate of the system. So that is second example. Now further, before we end up the session, I just give you another physical reality of example of like a system where diffusion is possible. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഐസൊലേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ 2 കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ സേ ദാറ്റ് വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്, ഒരു ആർഗൺ ഗ്യാസ് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളുക, ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആർഗൺ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫിൽഡ് സം 100, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയാലിറ്റി ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ ഓക്കെ മി ടേക്ക് സം 1000 നമ്പർ ഓഫ് ആർഗൺ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഫിൽഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, P1 V1 T1 എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്തു, ഇതങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കി കരുതുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയുള്ള N1 നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. N1 ആണ് തുടക്കത്തിൽ 1000. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കും. ഇവിടുന്ന് കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. ചോദ്യം ഇതാണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്, ഓക്കെ, ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് വൺ പോസിബിൾ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. Okay, can called as macrostate as well as microstate depending on the definition. And this is another state of the system. This is another state of the system. This is another what? Macrostate of the system. Okay. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഏത് മാക്രോസ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്തുക എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് സംഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടാനുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണെന്ന് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിലേത് അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, പാർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യം, ഇവിടെയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഏകദേശം 500 പാർട്ടിക്കിൾ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് 500 പാർട്ടിക്കിൾ, ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയും ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയുമുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സിസ്റ്റം എത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവായ ഐഡിയയിൽ നിന്ന് അറിയാം. ഇനി അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അണ്ടർലൈങ് സ്റ്റോറി എന്താണ്
എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മളിവിടെ കാണും. ഇതെല്ലാം ഓക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്, ഇതാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ്. ഈ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഒമേഗ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ മാക്സ് ഓക്കെ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ എണ്ണം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവസാനം പോയി സിസ്റ്റം എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി എത്താൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒമേഗയാണ്, ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒമേഗയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അഥവാ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വിളിച്ച ഈ ഒമേഗയാണ് നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബോൾട്സ്മാൻസ് റിലേഷൻ ഫോർ എൻട്രോപ്പിയിലെ K = n log ഒമേഗ. ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് W ആണ്. ക്യാപിറ്റൽ W എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളും ഒമേഗയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ S = K log ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന ഒമേഗയെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ഒമേഗ മാക്സിമം ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്കിൽ, ഒമേഗ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ K എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഒമേഗ ഏതിനോട് നേരെ അനുപാതത്തിലാണ്? ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്, എസിനോട് നേരെ അനുപാതത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഒമേഗ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എന്തും മാക്സിമം ആവുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? മാക്സിമം ആവുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തെർമോഡൈനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ S will have its maximum value എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഞാനിത് പലതവണയായിട്ട് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വുഡ് ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് വാട്ട് മാക്സിമം വാല്യൂ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ അന്തരാർത്ഥം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഏതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് നേരെയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സുകളിലും നമുക്കറിയാം എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. Means what? The entropy of the universe is ever tending to be maximum. Okay, and so we regarded that the multiplicity will be maximum. Multiplicity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ എസ് എന്നുള്ള എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തൊട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ. ഈ മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർ, ഇത് ആദ്യമായി കോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്താണ് ഡിസോർഡർ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ദിസ് ഈസ് എ പോർലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ദ എൻറ്റയർ ഫിസിക്സ്. എൻട്രോപ്പി മെഷർ ഓഫ് ഡിസോർഡർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് വാട്ട്? മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നിലപാട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വെയർ multiplicity if you mean same as disorder then it's okay. മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും, മെഷർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി. ആൻഡ് സി വെൻ ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ്. വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സിസ്റ്റത്തിന് നിലകൊള്ളാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മെഷർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് വാട്ട്? ദ എൻട്രോപ്പി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തേണ്ട സമയമാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട S = KB log ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ബോൾട്സ്മാൻസ് ഇക്വേഷൻ അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, തെർമോഡൈനാമിക് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. Okay, and we will see what is the physical significance of this omega or thermodynamic probability or multiplicity for a system. Okay, hope that these examples have taken you closer, at least closer to the concept or distinction between microstates and macrostates. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, if you can't convince somebody, please confuse them. Okay, and I hope that even if I am not able to convince you, I am not able to see your expressions, at least I have increased your confusion level, which is the first beginning. It is the beginning of understanding. Okay, so read on more until you get a clear concept of what I am trying to convey you. Okay, so thank you.